ટાઈમ આપણે રેન્ક સ્પીયરમેન મેથડ જે છે એના એક્ઝામ્પલ જોયા હતા. આજે આપણે આ ચેપ્ટરની છેલ્લી વાત જે છે બાયવેરિયન્ટ ફ્રીક્વન્સીની એની વાત કરવાની છે. એનો એક્ઝામ્પલ પણ ઘણી બધી વખત પૂછાય છે અને ઘણી બધી વખત તો વેરિફિકેશન સાથે એક જ એક્ઝામ્પલ 14 માર્કમાંથી પૂછાઈ જાય છે. તો પહેલા આપણે થિયરી જોઈએ. સ્પીયરમેન રેન્ક મેથડ જે છે એની પહેલા મેથડ ઓફ ફાઇન્ડિંગ R from bivariate frequency table. Method of finding small r from bivariate frequency table. ये बायवेरिएंट फ्रीक्वेंसी टेबल જ્યારે આપેલો હોય ત્યારે એની ઉપરથી r કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવું, r ની વેલ્યુ કેમ ફાઇન્ડ કરવી, તો એના માટેની થિયરી અને ફોર્મ્યુલા છે જોઈએ આપણે. when the number of observation is too large, the data is usually classified into bivariate frequency table. The following formula is used for the calculating coefficient of correlation from bivariate frequency table. કે જ્યારે નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન છે લાર્જ હોય અને ક્લાસિફાઈડ ડેટા આપેલો હોય, ક્લાસ વાઇઝ આપેલો હોય, ત્યારે આ ફોર્મ્યુલા જે છે વપરાય છે. r is equal to small r is equal to n into sigma f uv minus sigma fu into sigma fv upon square root of n into sigma fu square minus sigma fu whole square into square root of n into sigma fv square minus sigma fv whole square. જો બરાબર આપણે ફોર્મ્યુલા યાદ કરીએ આગળ કે કાર્લ સ્પીયરસન મેથડની જે ફોર્મ્યુલા છે એ ફોર્મ્યુલા આ પ્રમાણે હતી. r is equal to n into sigma xy minus sigma x into sigma y upon square root of n into sigma x square minus sigma x whole square into under root n sigma y square minus sigma y whole square. આ પ્રમાણેની ફોર્મ્યુલા હતી. અથવા આપણે બીજી ફોર્મ્યુલા જે છે શોર્ટ માટે કે ઓબ્ઝર્વેશન લાર્જ આપેલા હોય તો આપણે u અને v એઝ્યુમ કરીએ છીએ અને એના માટેની ફોર્મ્યુલા જે છે એ આ પ્રમાણે આપણે લખતા કે n into sigma uv minus sigma u into sigma v upon square root of n into sigma u square minus sigma u whole square into square root of n into sigma v square minus sigma v whole square. u અને v x અને y ની જગ્યાએ u અને v લેતા. હવે જો અહીંયા બાયવેરિયન્ટ ફ્રીક્વન્સી તો આમાં ફોર્મ્યુલામાં માત્ર ફરક એટલો છે કે f આવે છે. સિગ્મા n into sigma u v ની બદલે અહીંયા n into sigma f u minus sigma u into sigma v એટલે બદલે sigma f u into sigma f v square root of n sigma u square minus sigma u whole square એની બદલે અહીંયા છે n into sigma f u square minus sigma f u whole square અને લાસ્ટ ટર્મ n into sigma v square minus sigma v whole square એની બદલે અહીંયા n into sigma f v square minus sigma f v whole square. તો ફોર્મ્યુલામાં માત્ર f વધારવામાં આવે છે. હવે અહીંયા જે બાકીની ટર્મ છે એની વાત કરીએ કે u એટલે શું, where u is equal to small u is equal to mid value, mv means mid value of x small x minus a
upon h અને બીજી વાત કે v એટલે શું v is equal to mid value of y minus b upon k small k and n is equal to sigma f. Sigma f means total frequency. Sigma f એટલે શું તો કે total frequency. તો આ જે છે u v અને n ની વાત છે અને ત્યાં a means assuming of series mid value of x. Assume mean of series mid value of x. આ જે છે a છે. Second, what is b? b is equal to assume mean of series mid value of y. What is h and k? So h is equal to class interval of the random variable x. Class interval of random variable x and k is class of interval of random variable y. કે અહીંયા a એટલે શું તો કે a એટલે assuming of mid value of x. હવે આપણે mid value કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરીએ? સપોઝ આવી રીતે ક્લાસ આપેલા હોય કે 10 20 20 30 30 40 તો આની મિડ વેલ્યુ એટલે બંનેનો સમ ડિવાઇડ બાય 2 10 plus 20 10 plus 20 divided by 2 10 plus 20 means 30 30 by 2 is equal to 15 તો આની મિડ વેલ્યુ થાય 15 એવી જ રીતે સેકન્ડ 20 plus 30 50 50 divided by 2 is equal to 25 30 to 40 30 plus 40 70 70 divided by 2 35 આ પ્રમાણે જે ફાઇન્ડ કરીએ એને કહેવાય MV means mid value મધ્ય કિંમત છે એટલે આ જે a જે છે એ મિડ વેલ્યુ ઓફ x નો એઝ્યુમ મીન છે અને b જે છે એ મિડ વેલ્યુ ઓફ y એનો એઝ્યુમ મીન છે h જે છે એ ક્લાસ ઇન્ટરવલ એનો જે અંતરાલ છે x સિરીઝનો એને આપણે h કહીશું અને k એટલે ક્લાસ ઇન્ટરવલ ઓફ રેન્ડમ વેરિયેબલ y. તો આ ફોર્મ્યુલા જે છે અગત્યની છે અને આના પરથી આપણે એક્ઝામ્પલ જે છે કરવાના પણ એની પહેલા સ્ટેપ અલગ અલગ આપેલા છે 7 સ્ટેપ છે મેઇન સ્ટેપ આ મેથડના. ફર્સ્ટ જનરલી ક્લાસ ઇન્ટરવલ ઇન્ટુ રો is denoted by x and class interval of column is denoted by y. કે x અને y જો આ સ્ટેપ જે છે બહુ મહત્વના છે. આ 7 સ્ટેપ પરથી જ એના સમ જે છે એ થઈ શકશે. એટલે પહેલું સ્ટેપ શું કહે છે કે x ક્લાસ ઇન્ટરવલ x ની વેલ્યુ જે છે it is denoted by રો એટલે આ જે છે રો માં દર્શાવાય x ની વેલ્યુ. જનરલી ક્લાસ ઇન્ટરવલ ઇન રો it is denoted by capital X and interval of column it is denoted by y. કે x જે છે એને રો માં એટલે આડી રો આની અંદર દર્શાવવામાં આવે x ને અને y જે છે એને કોલમ ઊભી હોય કોલમ અને આડી હોય રો એની અંદર દર્શાવવામાં આવે. પહેલું સ્ટેપ છે. સેકન્ડ સ્ટેપ denote mid value of x by small x and mid value of y by small y. કે આની mid value of capital X is denoted by small x. capital X ની મિડ વેલ્યુ છે એને સ્મોલ x વડે દર્શાવવામાં આવે. અને સેકન્ડ મિડ વેલ્યુ ઓફ capital Y is denoted by small y. કે capital Y જે છે એની મિડ વેલ્યુ છે એને સ્મોલ y વડે ડિનોટ કરવામાં આવે છે.
આ સેકન્ડ સ્ટેપ છે. થર્ડ સ્ટેપ obtained by u and v by the formula. u અને v ને કઈ રીતે દર્શાવવામાં આવે તો કે u અને v ની ફોર્મ્યુલા u is equal to x minus a upon h and v is equal to y minus b upon k. x minus a, x means mid value of capital X, minus a means assumed mean of series x upon h means class interval of random variable x. આ u અને v એટલે શું તો y minus b upon k. y means mid value of capital Y, it is denoted by small y, minus b means assumed mean of series y. y વાળી series છે એનો assumed mean અને b કહે છે upon k means class interval of series y, class interval of random variable y. તો આ u અને v આ ત્રીજું સ્ટેપ છે. ફોર્થ સ્ટેપ obtain fx for each class of x and fy for each class of y, say fx or fy is equal to f કે f જે છે એ ડિફાઇન કરવાનો f x or fy for each class, દરેક ક્લાસ માટે fx અને fy જે છે ડિનોટ કરવાનો. મલ્ટીપ્લાય બાય f, આ fx કે fy કે અથવા ફંક્શનને શું કહેવાય f ની વેલ્યુ દરેક ક્લાસ માટે જે છે ફાઇન્ડ કરવાની. નેક્સ્ટ સ્ટેપ નંબર 5 છે મલ્ટીપ્લાય f બાય u and f by v for each group and obtain sigma fu and sigma fv. કે f જે છે એને u વડે મલ્ટીપ્લાય કરશો તો f u વાળી ટર્મ મળશે આખી, બરાબર, અને f v આ મેળવવાની અને આ બંને પરથી શું મેળવવાનું કે આ બંને પરથી sigma fu and sigma fv આ ફાઇન્ડ કરવાનું. આ સ્ટેપ નંબર 5 છે. સ્ટેપ નંબર 6 છે મલ્ટીપ્લાય fu by u for each group of x and obtain fu square. કે fu જે છે અને શેના વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું u વડે મલ્ટીપ્લાય કરશો અને u વડે મલ્ટીપ્લાય કરશો તો શું મળશે fu square. અને fu square મળે આના પરથી સિગ્મા fu square ફાઇન્ડ કરવાનું. અને આ જ પ્રમાણે સેમ fv જે છે f v એને ફરીથી v વડે મલ્ટીપ્લાય કરશો એટલે અહીંથી fv સ્ક્વેર વાળી ટર્મ બધી મળશે અને એના પરથી શું મેળવવાનું સિગ્મા fv સ્ક્વેર, સિગ્મા fu સ્ક્વેર અને સિગ્મા fv સ્ક્વેર. એટલે આ સ્ટેપ નંબર 6. લાસ્ટ સ્ટેપ 7 છે for each cell find the product of f u and v and obtain fuv for each cell. દરેક સેલ માટે f into u into v fuv ફાઇન્ડ કરવાનું અને એ ફાઇન્ડ થઈ જાય from the then find sigma fuv. આ ફાઇન્ડ થઈ જાય પછી sigma fuv આની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની. એટલે આ બધી વેલ્યુ મળી જાય પછી આપણી જે ફોર્મ્યુલા છે n into n એટલે sigma f ટોટલ ફ્રીક્વન્સી, sigma fuv ત્યાંથી વેલ્યુ મળે sigma fu sigma fv upon square root n into sigma fu square minus sigma fu whole square into square root of n into sigma fv square minus sigma fv whole square. આ બધી કિંમતો જે છે મૂકી અને r ની વેલ્યુ છે ફાઇન્ડ કરવાની. મોટે ભાગે આ મેથડ નથી પૂછાતી પણ આ મેથડનો એક્ઝામ્પલ પૂછાય જેમાં ક્લાસ આપેલા હોય તો એની પરથી એની મિડ વેલ્યુ લેવાની. મિડ વેલ્યુ લીધા પછી u અને v ડિસાઈડ કરવાનું, a અને b ધારીને u અને v મળી જાય પછી fu fv એના પરથી સિગ્મા fu મળે, સિગ્મા fu મળે, સિગ્મા fu ને સિગ્મા fv મળી જાય પછી fu સ્ક્વેર અને fv સ્ક્વેર એના બંને પરથી સિગ્મા fu સ્ક્વેર અને સિગ્મા fv સ્ક્વેર મળે અને લાસ્ટમાં f uv fuv મળી જાય એટલે સિગ્મા fuv મળે. બધી જ કિંમતો મળે પછી આ ફોર્મ્યુલા જે છે એની અંદર વેલ્યુ મૂકવાની. તો આ જે છે એ બાયવેરિયન્ટ ફ્રીક્વન્સી મેથડ અથવા બાયવેરિયન્ટ ફ્રીક્વન્સી ટેબલ તૈયાર કરી અને એની પરથી વેલ્યુ જે છે એ મેળવી શકાય. તો આપણે આનો એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવે. તો આપણે આનો એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવે કે કેવી રીતે બાયવેરિયન્ટ ફ્રીક્વન્સી જે છે
એના પરથી ક્લાસ આપેલા હોય તો r ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી અને fuv જેની અંદર એનું વેરિફિકેશન પણ થઈ શકે કે fuv બંને રીતથી જવાબ જે છે fuv નો મળે છે સાચો છે કે નહીં. એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો ખ્યાલ આવશે. Example number 12 જે છે find the correlation coefficient between age of husband and age of wife for the following data. પણ એ ડેટા આપેલો છે એમાં correlation coefficient find કરવાનો છે. આપણને જે ટેબલ આપેલો છે ટેબલ આપણે અહીંયા સાઈડ પર દર્શાવી દઈએ કે એજ ઓફ વાઇફ આ જે છે કોલમ ની અંદર આપેલ છે અને બીજું એજ ઓફ હસબન્ડ in year વર્ષમાં. તો ફર્સ્ટ જે છે કે એજ ઓફ વાઇફ આ પણ વર્ષની અંદર છે 52 60 42 50 32 40 22 30 અને 10 to 20 અને એજ ઓફ હસબન્ડ જે છે એની અંદર 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 અને 60 to 70. તો આ ટેબલની અંદર આપણે જે વેલ્યુ આપેલી છે એમાં 5 સેકન્ડ જે છે 1 10 9 થર્ડ જે છે એની અંદર 4 12 25 3 4 16 2 2 dash 2 5 and dash dash dash. તો આ રીતે એક ટેબલ આપેલું છે. આની અંદરથી બરાબર સમજો તો આ પ્રમાણેનો એક એક્ઝામ્પલ પૂછાય છે અને એના માર્ક ક્યારેક 14 માર્ક પણ હોય વેરિફિકેશન સાથે, કારણ કે આની ગણતરી જે છે કેલ્ક્યુલેશન લાંબી હોય અને નેગાની કેલ્ક્યુલેશન કરો એટલે એમાં કાંઈ વાંધો આવે નહીં. તો આ એજ ઓફ વાઇફ છે કે 50 to 60 40 to 50 30 to 40 20 to 30 અને 10 to 20. એવી રીતે આ જે છે એજ ઓફ હસબન્ડ છે 20 to 30 30 to 40 40 50 50 60 and 60 70. અને આ એના જે આંકડાઓ છે આનો મીનિંગ કેવો થાય કે વાઇફની એજ 10 થી 20 ની વચ્ચે હોય અને હસબન્ડની એજ છે 20 થી 30 ની વચ્ચે હોય. એવા કેટલા કપલ્સ તો એવા 5. એવી રીતે આ 1 છે આનો મીનિંગ કેવો થાય કે વાઇફ જે છે એની એજ 30 to 40 છે અને હસબન્ડની એજ પણ 30 to 40 છે. તો એના એવા કેટલા કપલ્સ તો કે એક. એવી રીતે આ બધા આંકડાઓ જે આપેલા છે આની પરથી આપણે કોરિલેશન કોએફિશિયન્ટ r જે છે ફાઇન્ડ કરવો છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લેટ એજ ઓફ હસબન્ડ એને આપણે x કહી દઈએ. આ એજ ઓફ હસબન્ડ જે છે એને આપણે શું કહી દઈએ x. એજ ઓફ હસબન્ડ અને x કહી દઈએ અને એજ ઓફ વાઇફ સપોઝ એને આપણે y કહી દઈએ. આ એજ ઓફ y છે x અને આ એજ ઓફ હસબન્ડ છે x અને y. બીજી વાત મિડ વેલ્યુ ઓફ x, મિડ વેલ્યુ ઓફ
x તો જો x ની મીન વેલ્યુ આની બધાની મીન વેલ્યુ લઈએ 20 to 30 એની મીન વેલ્યુ શું થાય 20 plus 30 એટલે 50 50 divided by 2 એટલે 25 આની જે મીન વેલ્યુ છે 25 ત્યારબાદ 35 45 55 and 65 આ એજ ઓફ હસબન્ડ જે છે તેને આપણે x કહે છે x ની મીન વેલ્યુ છે સેમ આ જ રીતે મીન વેલ્યુ ઓફ y શું થાય મીન વેલ્યુ ઓફ y 50 to 60 એટલે 55 40 to 50 એટલે 45 મીન વેલ્યુ લઈ જાય અહીંયા 35 25 and last 15 તો આ છે મીન વેલ્યુ ઓફ y હવે આની અંદર આપણે જો એપ્રોક્સિમેટ મીન આપણે મીન લેવો હોય તો લઈ શકાય સપોઝ આમાં આપણે મીન ધારી લઈએ આમ તો ડાયરેક્ટ મતલબ 25 35 45 55 અને 65 આમાં મીન તરીકે શું લેવાય તો કે ધારેલ મધ્યક એટલે આની અંદરથી a = 45 a = 45 બીજો પણ લઈ શકાય પણ આ લઈએ તો સરળતા રહેશે કારણ કે મધ્ય કિંમત છે સેકન્ડ આની અંદરથી ધારેલ મધ્યક મીન b = 55 45 35 15 25 અને 15 તો આમાંથી મીન તરીકે કોને લેવું તો કે 35 તો આ a અને b ડિસાઈડ થઈ ગયા નેક્સ્ટ h and k h means class interval of series x આ x જે છે એનો ક્લાસ ઇન્ટરવલ 25 35 45 એટલે કેટલા થાય ક્લાસ ઇન્ટરવલ 10 35 - 25 એટલે 10 45 - 35 એટલે 10 કોઈ પણ જે છે કેટલા મળશે તો કે 10 means h = 10 સેકન્ડ k = y વાળી જે સિરીઝ છે એનો ક્લાસ ઇન્ટરવલ પણ કેટલો લઈ શકાય તો કે 10 તો આ 10 બરાબર છે so now create the table આપણે હવે ટેબલ બનાવીએ કે x અને y ની વેલ્યુ જે છે ફર્સ્ટ જે છે આપણે x અને y એજ ઓફ હસબન્ડ જે છે x કીધો છે એટલે આપણે જે અહીંયા વેલ્યુ લેશું એની અંદર x ની વેલ્યુ છે રોમાં લઈએ અને y ની વેલ્યુ છે કોલમમાં લેશું y ની વેલ્યુ કોલમમાં લેશું x ની વેલ્યુ રો ની અંદર પહેલી છે 20 to 30 સેકન્ડ જે છે 30 to 40 40 to 50 50 to 60 and 60 to 70 તો આ પ્રમાણે જે અલગ અલગ વેલ્યુ છે એ આપણે લઈએ એવી જ રીતે y ની વેલ્યુ જે છે અહીંયા એજ ઓફ y જેને આપણે y કહીશું 50 to 60 second 40 to 50 third 30 to 40 20 to 30 અને લાસ્ટ વેલ્યુ જે છે 10 to 20 તો આ રીતે આપણે ટેબલ ક્રિએટ કરવું છે તો આના માટે વેલ્યુ આપણે જે આપેલી છે પહેલા તો લખીએ ડેશ 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 4 2 ક્વેશ્ચન માં જે આપેલી છે એ વેલ્યુ લખીએ ડેશ ડેશ 4 16 5
dash 1 12 2 dash last sorry 20 to 30 dash 10 25 2 dash 5 9 3 dash dash તો આ જે ટેબલ આપેલું છે નેક્સ્ટ આના પછી જે છે ટોટલ ફ્રીક્વન્સી જેને આપણે f કહે છે તો આના પછી f મીન્સ ટોટલ ફ્રીક્વન્સી અને અહીંયા પણ f સો વેલ્યુ ઓફ f 4 plus 2 જો આના પછી ટેબલ જે છે એ આપણે ક્રિએટ કરીએ છીએ એમાં 4 plus 2 means 6 4 plus 16 4 plus 16 20 20 plus 5 25 12 plus 1 13 13 plus 2 15 10 plus 25 35 35 plus 2 37 5 plus 9 14 14 plus 3 17 તો આ f ફ્રીક્વન્સી એ જ પ્રમાણે નીચે પણ f કહી શકાય સો f is equal to 5 અહીંયા કોલમમાં સરવાળો કરશો તો 5 સેકન્ડ 10 plus 9 plus 1 1 plus 10 11 11 plus 9 20 4 plus 12 4 plus 12 16 16 plus 25 41 41 plus 3 is equal to 44 4 plus 16 20 20 plus 2 22 22 plus 2 24 2 plus 5 7 તો આ રીતે f જે છે એની વેલ્યુ આપણને મળશે અને ટોટલ કેટલા થાય તો સરવાળો આપણે કરશું 5 20 25 25 plus 44 25 plus 44 54 64 and 5 means 69 69 plus 7 76 76 plus 24 100 આ સરવાળો પણ 100 થવો જોઈએ 6 plus 25 31 31 plus 15 44 44 plus 37 44 plus 37 83 83 plus 17 is equal to 100 તો આ જે છે 100 sigma f is equal to n આને n કહી શકાય 100 n so it's the value of f. Now next mid value of x and mid value of y. આ જે છે y વાળી કોલમ છે આ x ની બધી વેલ્યુ છે અહીંયા mid value of x મળશે તો આના પછી ની ટર્મ આપણે એવું લખી શકીએ કે mid value of x 20 અને 30 એની mid value કેટલી છે 25 30 40 ની mid value 35 40 50 ની mid value 45 50 60 ની mid value 55 60 70 ની 65 અને અહીંયા mid value of y mid value of small y y ની mid value 50 to 60 ની mid value are 55 40 to 50 mid value 45 30 to 40 ની mid value 35 20 to 30 ની mid value 25 10 to 20 ની mid value 50 તો આ પ્રમાણે mid value of x and mid value of y મળી જાય હવે આપણે u અને v ની વાત કરીએ જો ટેબલ જે છે એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કારણ કે ટેબલના જ માર્ક છે ટેબલ સાચું બની જાય તો જવાબ સાચો આવશે ફોર્મ્યુલામાં પહેલી જ મૂકવાની છે મારે સો નાઉ value of u and v અહીંયા આપણે u ની વેલ્યુ લેશું u એટલે શું u is equal to હવે આ ટેબલ કાઢી નાખીએ ક્વેશ્ચન માં નોંધ્યા તો
ટર્મ therefore u is equal to x minus a means જો x માટે આપણે લઈએ છે તો x માટેની જે વેલ્યુ છે એ કેટલી છે તો કે x માટેની વેલ્યુ જે છે એ 45 છે 45 x minus 45 upon h means 10 and v is equal to y minus b is equal to 35 upon 10 so therefore અહીંયા આપણે xy સિરીઝમાં u લખીએ તો u is equal to x minus a upon 10 એની વેલ્યુ કેટલી છે 35 સોરી એની વેલ્યુ 45 x minus 45 upon 10 આ u જો હવે ફર્સ્ટ એની વેલ્યુ કેવી રીતે લેશો x is equal to 25 રફમાં કેલ્ક્યુલેશન કરી લેવાનું 25 મૂકો x ની જગ્યાએ તો 25 minus 45 upon 10 25 minus 45 means minus 20 minus 20 upon 10 means minus 2 અહીંયા જે વેલ્યુ મળશે minus 2 સેકન્ડ x is equal to 35 અને 35 મૂકશું તો 35 minus 45 35 minus 45 upon 10 35 minus 45 minus 10 minus 10 upon 10 minus 1 અહીંયા આવશે minus 1 x is equal to 45 મૂકશો 45 minus 45 0 0 upon 10 0 55 મૂકશો તો 55 minus 45 એટલે 10 10 upon 10 1 65 મૂકશો તો 65 minus 45 20 20 upon 10 2 so it's the value of u next value of v is equal to formula y minus b means 35 upon k means 10 તો અહીંયા હવે આપણે y ની વેલ્યુ લઈએ તો y is equal to પેલા 55 મૂકશું તો 55 minus 35 upon 10 55 minus 35 20 20 upon 10 is equal to 2 તો અહીંયા વેલ્યુ મળશે 2 સેકન્ડ 45 મૂકશું 45 minus 35 10 10 divided by 10 1 35 મૂકશું 35 minus 35 0 0 upon 10 0 25 મૂકશું 25 minus 35 minus 10 upon 10 minus 1 15 મૂકશું તો 15 minus 35 minus 20 upon 10 means minus 2 so it's the value of v તો u અને v ની વેલ્યુ મળી ગઈ now next fu and fv fu and fv so f u जो आपकी फॉर्मूला जैसे क्या करना है फॉर्मूला बराबर याद करिए આપણે આગળ જે કાર્લ્સ પીયર્સન મેથડ માટેની ફોર્મ્યુલા હતી એ જ ફોર્મ્યુલા છે કે n કોરિલેશન કોએફિશિયન્ટ r is equal to n into sigma fuv minus sigma fu into sigma fv upon square root of n into sigma fu square minus sigma fu whole square into square root of n into sigma fv square minus sigma fv whole square तो ફોર્મ્યુલા જે છે આ છે તો હવે આ ટેબલની અંદર આપણે જરૂર શેની છે f સિગ્મા fu v સિગ્મા fu સિગ્મા fv અને સિગ્મા fuv ની જરૂરિયાત છે તો આપણે આના પછીની ટર્મ આ f અને આ u fu લઈએ f u આ f વાળી રો છે અને u વાળી રો છે તો 5 minus 10 20 into minus 1 minus 20 44 into 0 0 24 into 1 24 7 into 2 14 fu next term fu
now fu square means fu into u આ fu છે એને u વડે મલ્ટીપ્લાય કરશો -10 into -2 plus 20 -20 into -1 plus 20 0 into 0 0 1 into 24 24 2 into 14 28 so it's the value of f u square here f into v ત્યાં છે f u ફાઇન્ડ કરો એવી રીતે આપણે અહીંયા f v ફાઇન્ડ કરશું so f v f into v આ f ની કોલમ છે આ v ની f into v મલ્ટીપ્લિકેશન કરીએ 6 into 2 12 25 into 1 25 15 into 0 0 37 into -1 -37 17 into -2 -34 so it's the fv next term fv square means fv into v fv into v 2 into 12 24 25 into 1 25 0 into 0 means 0 -37 into -1 plus 37 -34 into -2 plus 68 so it's the value of fv square f into v square so f u and f v it means that total sigma fu અહીંયાથી જ આપણને વેલ્યુ મળશે જો આ શું છે fu so it's the value of fu તો અહીંયા આ જે સરવાળો થશે એ શું થાય તો કે સિગ્મા fu આ fu બધા છે સરવાળો -10 -20 કેલ્ક્યુલેટર ની અંદર સરખો છે -30 અને આ 24 plus 14 એટલે plus 38 plus 38 minus 30 means 8 અહીંયાથી સિગ્મા fu ની વેલ્યુ આનો સમ કરશો એટલે એ મળશે સિગ્મા fu સ્ક્વેર 20 20 40 40 plus 24 64 64 plus 28 92 આનો સમ જે મળશે 92 સેમ fv અહીંયા જે આપણે સરવાળો કરશું એ fv તો આ સમ આ જે મળશે એને કહેવાય સિગ્મા fv સિગ્મા fv is equal to 12 plus 25 minus 37 minus 34 તો એનો આન્સર જે મળશે આપણને સિગ્મા fv એ મળશે -34 સરવાળો કરી લેવો કેલ્ક્યુલેટર ની અને આ જે ટર્મમાંથી મળશે સિગ્મા fv સ્ક્વેર is equal to એનો આન્સર જે મળશે 154 so it's the fv square હવે લાસ્ટ ટર્મ જે બાકી રહી છે fuv cross verify પણ કરી શકાય so fuv fuv is equal to now fuv એના માટે આપણે જે વેલ્યુ લખી છે f u v અહીંયા પહેલા દરેક જે સંખ્યાઓ આપેલી છે ત્યાં આપણે fuv જે છે એ ડિસાઈડ કરવા પડશે સો હિયર 4 અહીંયા 4 છે
તો 4 તો અહીંયા f ની વેલ્યુ 4 છે u ઇઝ ઇક્વલ ટુ જો બરાબર જોવાનું અહીંયા 4 છે તો આ રો ની અંદર v ની વેલ્યુ છે અને કોલમ ની અંદર u ની વેલ્યુ છે સો 4 u ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 છે 4 into 1 અને v is equal to 2 છે એટલે કે 4 into 1 into 2 so it's equal to 4 into 1 4 into 2 it's 8 તો અહીંયા લખવાના 8 જો બરાબર સમજો કેવી રીતે f u v વાળી આ મહત્વનો મુદ્દો છે f u v ની કોલમ ફાઇન્ડ કરતા બાકી નહીં આવે f આ 4 છે તો ત્યાં u કેટલા છે અને v કેટલા છે એની સાથે મલ્ટીપ્લિકેશન સેકન્ડ અહીંયા 2 છે તો અહીંયા u ની વેલ્યુ કેટલી છે 2 v ની વેલ્યુ પણ કેટલી છે 2 so 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2 means 2 to 4 4 to 8 તો અહીંયા આવશે 8 આ રીતે દરેક માટે એલોકેશન કરવાનું આ 4 છે તો 4 માટે u ની વેલ્યુ 0 it means 4 into 0 means 0 હવે ત્યાં v ની વેલ્યુ 1 છે પણ એનો કોઈ મીનિંગ નથી કારણ કે 4 into 0 into 1 કરશો તો આન્સર મળશે 0 so its the value is 0 આજ પ્રમાણે આ આખી કોલમ ની અંદર દરેક જગ્યાએ 0 હશે કારણ કે અહીંયા u ની વેલ્યુ કેટલી છે 0 તો 0 into 12 into 0 means 0 આ પણ 0 આ પણ 0 બરાબર છે આજ પ્રમાણે v ની વેલ્યુ અહીંયા 0 એનો મીનિંગ એવો થાય કે આ કોલમની આ રો ની અંદર દરેક જગ્યાએ શું આવશે 0 શું કામ મલ્ટીપ્લિકેશન થાય f u into v એટલે આન્સર કેવો થઈ જાય 0 નેક્સ્ટ આ 16 છે તો 16 માં v ની વેલ્યુ 1 છે u ની વેલ્યુ પણ 1 છે 16 into 1 into 1 means 16 આ 5 છે તો 5 into u ની વેલ્યુ 2 છે અને v ની વેલ્યુ 1 છે so 2 into 5 into 1 means 10 આ 25 છે સોરી આ ટોટલ છે અહીંયા જરૂર નથી આ જે છે આપણે અહીંયા આવશે ને આ ટોટલ ની અંદર નહીં આવે માત્ર શેમાં આવશે આ જે ક્લાસ ઇન્ટરવલ ની વેલ્યુ હતી એની અંદર અહીંયા એક બાકી રહી જશે 2 છે તો અહીંયા u ની વેલ્યુ 1 છે અને v ની વેલ્યુ કેટલી છે -1 તો ત્યાં જે આન્સર મળશે 2 into 1 into -1 means -2 લાસ્ટ અહીંયા જે બાકી વેલ્યુ છે 5 અહીંયા u ની વેલ્યુ -2 છે અને v ની વેલ્યુ પણ -2 છે -2 into -2 +4 into 5 +4 into 5 means 20 અહીંયા આવશે 20 9 into -1 into -2 -1 into -2 +2 into 9 so it's 18 અહીંયા 10 છે 10 into -1 into -1 -1 +1 into 10 means 10 આ 1 છે 1 into 0 means it's 0 તો આ રીતે આ જે કાઉન્સમાં લખેલા આંકડા છે બહુ મહત્વના છે કેવી રીતે મળે એ જે ડિજિટ છે એને આપણે નીચે u જોવાનો અને સાઈડમાં v જોવાનો બંનેની ત્રણેયનો ગુણાકાર કરીને લખ્યા હવે f into uv f uv આની વેલ્યુ કેમ મળે f uv અહીંયા આ જે કાઉન્સમાં આંકડા છે એનો સરવાળો 8 + 8 means 16 8 + 8 16 0 + 16 + 10 26 0 + 0 + 0 0 10 + 0 + -2 8 20 + 18 + 0 38 અને અહીંયા જે મળશે ટોટલ સરવાળો f u v કરશો અહીં f u v sigma f u v it's equal to આનો સમ 16 + 26 + 8 + 38 અને એનો સમ મળશે 88 સેમ અહીંયા f કેવી રીતે મળશે અહીંયા જે કાઉન્સમાં આંકડા છે એનો સરવાળો કેટલા છે 20 આ કેટલા છે 10 + 18 28 0 so 0 8 + 16 24 24 - 2 22 8 + 10 80 અને અહીંયા જો સરવાળો કરશો તો સિગ્મા f u v = આ સમ એ પણ કેટલો મળશે 88 એટલે આ બંને સમ જે છે સેમ આવવા જોઈએ f u v
FUV. તો આ જે છે એ વેરિફિકેશન થાય, વેરિફિકેશન આ તમને 88 આવશે. હવે આ ટેબલ તૈયાર થઈ ગયું એટલે ડાયરેક્ટ વેલ્યુઝ મૂકવાની છે કે આપણી ફોર્મ્યુલા છે કોરિલેશન કોએફિશિયન્ટ R n sigma FUV minus sigma FU sigma FV upon square root of n sigma FU square minus sigma FU whole square into square root sigma FV square minus sigma FV whole square. તો આની અંદર વેલ્યુ મૂકી દઈએ. So it's n is equal to n means sigma f કેટલા છે 100 into sigma FUV. sigma FUV ની વેલ્યુ છે 88 minus sigma FU. sigma FU એની વેલ્યુ કેટલી છે 8. sigma FV. sigma FV ની વેલ્યુ sigma FV minus 34 દરેક કિંમત જે છે આપણે મૂકવાની છે. upon first square root of n means 100 into sigma FU square. sigma FU square 92 minus sigma FU whole square. sigma FU ની વેલ્યુ 8 છે એટલે 8 નો square into second square root of n means 100 sigma FV square. sigma FV square ની વેલ્યુ 154 minus sigma FV whole square. sigma FV ની વેલ્યુ છે -34 whole square. અને આ બધા આંકડા છે એ કેલ્ક્યુલેશન કરી કેલ્ક્યુલેટર ની અંદર તમે આન્સર મેળવશો. તો therefore ફાઇનલ આન્સર જે છે R is equal to 0.795 approximately R is equal to 0.80 અથવા તો 0.8 જે છે એપ્રોક્સિમેટ મળશે. તો આ તે કોરિલેશન કોએફિશિયન્ટ ની વેલ્યુ બરાબર યાદ રાખવાનું છે. ક્લાસ ઇન્ટરવલ જે કઈ ટેબલ આપેલો છે એના પરથી f એટલે ટોટલ ફ્રીક્વન્સી પેલા આમાં છે બરાબર. મિડ વેલ્યુ ઓફ x એન્ડ મિડ વેલ્યુ ઓફ y. x પરથી u ની વેલ્યુ, y પરથી v ની વેલ્યુ, fv fu fu સ્ક્વેર fu સ્ક્વેર અને લાસ્ટમાં fuv અને આ કૌંસના આંકડા છે બરાબર લખ્યા બાદ fuv મળે અને અહીંથી વેરિફિકેશન થાય. જો અહીંયા નંબર અલગ આવે અને અહીંયા નંબર અલગ આવે એનો મીનિંગ એવો થાય કે દાખલામાં ક્યાંક ભૂલ છે, ખોટો છે, કેલ્ક્યુલેશનમાં ક્યાંક ભૂલ છે. જો આ બંને નંબર સેમ આવી જાય તો આની અંદર કાંઈ ભૂલ નથી એવો એનો મતલબ થાય. અને પછી આ જે બંને નંબર સેમ આવી જાય તો આ ફોર્મ્યુલા છે એની અંદર માત્ર વેલ્યુ મૂકવાની, વેલ્યુ મૂકીને r ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની. તો આ એક્ઝામ્પલ જે છે એક્ઝામ્પલ નંબર 12 બરાબર ગણજો. આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર હજી એક એક્ઝામ્પલ જોશું પણ આ એક્ઝામ્પલ બરાબર જોયા બાદ મોઢે ગણવાનું ખ્યાલ પડે કે આમાં ભૂલ થવાની શક્યતા ઘણી બધી હોય. અને 14 માર્કની અંદર આ એક્ઝામ્પલ પૂછાય છે. એક જ હોય કે એક ચેપ્ટરના જે એક જ ક્વેશ્ચન હોય એના ઓપ્શનમાં હોય બીજા, એમાં 7-7 માર્કના બીજા બે હોય. આ જ્યારે પૂછાય ત્યારે 14 માર્કમાં પૂછાય અને 14 માર્ક રોકડા છે. તો આ છેલ્લી જે મેથડ છે એનો એક્ઝામ્પલ હતો. આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પણ હજી આપણે આનો એક્ઝામ્પલ જે છે જોઈશું. આજે અહીં સુધી રાખીશું. થેન્ક યુ.